जय जगन्नाथ मु महाकालुआ सानू आपणमानंकु स्वागत जनाऊँगी गल्प दुनियार आउ एक गल्प जहाँकि लिखिछन्ति विशिष्ट व्यंग लेखक फतुरानंद कवि तियारी गल्पटीर नाम कवि तियारी। सतरे जानिछन्ति कवि केमती तैयारी हुअन्ति? आसन्तु तांको मुहरु शुणिबा, तांको गल्परु जानिबा कवि तैयारी केमती हुअन्ति। दनेई दास सबुबेले मुहटा को हांडी करी बसवाटा को कन्हई दास मते पसंद कलानी। दिने ताको एकांतरे पाई एका जिगर धरी पचारिला, अच्छा दनेई तोर कौन है कहूनु, सबुबेले एमिति बुरकुंडा कर कहीं बसुछु, कथा कौन? मते आउ किछि भल लागुनी। अरे काहे भल लागुनी? तार कौन तो कारण गोटे थिबो। कौन मिलिबो से कारणरू? कारणटा आउ काढी होई जीवनी तो। अरे कौन कारणटा कहूनु? कारणटा जानिले सिना छड़ान्ते, ताकू मनीष छड़े पारे, छड़ेले छड़ेब भाग्य। अच्छा तू कारणटा कहलु, किछि नहेले ग्रह पूजा करी चंडी मंदिर बोदा मंगलठी कुकुड़ा आंठुआ गोपाल पाखरे लहुड़ी राबिड़ी पेड़ा गोपालनाथ ठेई खुआ छिया छेना खीरी गणपति को पलाऊ आलू पोटल रसा दे भाग्य को कुतु कुतु कले से संगे संगे सबु मंद छड़े नहीं पाकिस्तान को पार्सल करी पठेदब। एबे कहबोटी कारणटा कौन? अरे कहूनु केते देखी होचु। सत कहूची कन्हई, ए जीवनटा प्रति गोटे तात्सल्य भाव आसीगलानी। बहुत जिनस हाथ मारले हेले क्यों गोटिकर भी सफलता मिललानी। मु सबुठारु परास्त। ए जुगरे जदि जणे 10 जनक आगरे निजर किछि गोटे स्वातंत्र देखाई न पारिबो तेबे से जी रहबा कि लाभ? कथाटा मते केमते अबागिया लागुछि। मते जेमिते जणा जाउछि तोर धैर्यर अभाव अछि। केउठु टिके बाधा पाइले भांगी पड़ुछु। अच्छा तू कौन हेबाकू सबुठ भल पाउथलु कहलु? सत कहूची मोर भारी इच्छा थिला गोटे कवि हबाकू। कहना भाई 2-3 रिम खंडे कागज गारेली, बोतले सुलेखा काली सारिली, पोस्टेज रे राइज टंका सारिली। असना संपादक गुड़ा एडे गौआ होइचंती जे केही जणे हेले खंडिए कविता काढिलेनी। विरक्त होई नकल करी रखिथिबा बोतल जाक कविता चुली मुहरे पुरेई देली। हा चंडाल कौन कलु रे, मते टिके कहलुनी? जोटा चाहितांतु सेईटा कड़े देई थांतु रे, हेला नाई तो दियो पड़ी। तू काहू नेशनल बड़ भाईटा बनीगलु, आउ सेगुड़ा कौन होइथांता जे? देखुछु तो तोर बहुत ट्रेनिंग पाइबार अछि। ओडिया रे एमए पास करिछि, कविता लेखिबाकू पुणी आहुरी ट्रेनिंग दरकार। आहा बुझिलु खंब आलुटा। मु कौन कहूची लेखिबा पई ट्रेनिंग, मु कहूची प्रकाश करिया पई तोर ट्रेनिंग दरकार। एई ट्रेनिंग न पाई बहु गणमल्ली बणरे झड़ी पड़ुचंदी। तो भाग्य बोल तू मो हाबुडरे पड़ीगलु, आउ तू न झड़ू। तो बासना को लोकों नाकर जबरदस्ती भर्ती करदेवी। अच्छा देखिबा तो करामती, तू केड़े काड़े मर्दन। बुझिलु कविता लेखिले कवि हुअन्तिनी, सेगुड़ाक पत्रिका रे बा पुस्तक आकार छपा हेले जाई कवि हुअन्ति। कवि हेबा पई प्रथम श्रेणी पाठ अच्छी पढ़ाऊच, मन दे शुण। आउ नोट बहरी टिपिने। हौ सर पढ़ातु, सबु टिपिनेबी। गुरुदेव कह। जे आज्ञा गुरुदेव, पढ़ेबार आरंभ करंतु गुरुदेव। अरे खंडे पान पूजा कर। हाँ नेबा हेउ गुरुदेव। देख प्रथम पाठ है जेते पत्रिकार संपादक अछंती समस्तक विषय सबु किछि संग्रह करी ताकू घोषी एका बेलक मुस्तक करदेव, मुखस्त करदेव। संपादकों केउ जिनस बेसी भल पाती सेटा निहाती दरकार। पहिले कवितार ना धरब ना। संपादक पचारे अल्प मूर्ख हस दे कह, आज्ञा आपण को टिके देखियो आसिले आगरू तांकर गोटे किछि भल लेखा मुखस्त कर नहीं। आज्ञा आपणकर से जो अमुक लेखाटा पढ़ी एका बेले मुग्ध हो गले। पहले तो विश्वास है जे एडे बलवान लेखा जड़े ओडिया संपादक कलम बाहरी पारे। टिके धाई आसिले देखा करने को। जितेबाला जाल माड़ुआ संपादक होता ना कहीं से टिके नरमी जीव। से हुए तो कह मुआ कि छार कौन बा लिखी आपण कहीं से भल लगे मुझे जापारुनी। एतिकी ता मुहर जदि बाहर जानव तेरेंडा हलिला। एमाने संपादक निर्भुल भाव में तो थपकू गिड़ी। बास सप्ताह 2 सप्ताह डोर छाड़देबू। नीति पलाए दीपला तेलरू बेसी दबुनी, देले संपादकटी हुसियार हो। दिने संपादक जो जिनस खाइबा को भल पाउथिबा से धरी पहुँचु जीवु। संपादक मात्र विकला। पत्रिका पे सबुजाक पैसा खर्च होई थाए, भल करी गंडा खाइबा को पाआंतिनी। भल पाउथिबे जिनसटी पाइले आहा एसबु काई आनिले, आपणकर एपरि खर्चांत होटा ठीक हेलानी।
କହି ହାତ ଧରି ଚାଲୁ କରିବେ ଆଉ। ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଖୋଳେଇବା ପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଖାଇ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀକୁ ବରା ପିଆଜି ଆଳୁଚପ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବ। ସମ୍ପାଦକମାନେ ବରା ପିଆଜିର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଏଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମର ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଦମ୍ ନଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବରା ପିଆଜି ଆଳୁଚପର ଭକ୍ତ ବନିଯାଆନ୍ତି। ସେତକର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଓ କବିତା ସଂଶୋଧନ ପରେ କହିବ, ଆହା, କବିତାର ଚେହେରାଟା ଝଲସିଗଲା ଆଉ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ହେଲେ ମନା କରିପାରିବେନି। ତମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ କହି କବିତାକୁ ତାଙ୍କ ଜିମା ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବ। ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବେଇମାନି କରିବେନି। କବିତାଟି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉ କି ତା ପର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିବାର 6-7 ଦିନ ଗୁମ୍ ମାରି ରହିଯିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଜ୍ଞା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ବୈଷ୍ଣବ ସାବଲ ସେ କବିତାଟାକୁ ଭାରି ତାରିଫ କଲେ। ମୁଁ ସଫା ସଫା କହିଥିଲି, ଆରେ ସେଇଟା ନାଁକୁ ସିନା ମୋ କବିତା, ହେଲେ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ସମ୍ପାଦକ। ତାଙ୍କରି ଲାଗି ଜାଣେ ମୁଁ କବିତାରେ ପାଦ ଥାପିଲି ଆଉ। ମୋ ଜୀବନର ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ, ହଁ, ସେ କଥା କହୁନ। ଜଣେ ନାମଜାଦା ସମ୍ପାଦକର ପୋଖତ ହାତ ନ ବାଜିଲେ ଏପରି କବିତା ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ହାତରେ ବହୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ପିଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ପରେ 8-10 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ତିଆରି କରି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳିବ। 8-10ଟା କବିତା ବାହାରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ଆଗ ଭଲ କରି ତେଲ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିଦେବ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେ ପତ୍ରିକାଟି ତିସ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଶୁଣିଛ ବୋଲି କହିସାରିବା ପରେ ଥରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବ। ଅନୁତପ୍ତ ହେଲା ଭଲା ଢଙ୍ଗିରେ କହିବ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଘରୁ ଆସି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଭୁଚକା ମାରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କବିତାଟି ଦେଇଦେବେ। ଏ କଥାଟି ସବୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କହିବ ଓ କିଛି ପରେ ସବୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗଳେଇ ପକାଇ ଚାଲି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ କବିତା ବାହାରିବ ସେହି ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ତମ କବିତାର ଉତ୍ସେଚିତ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଲେଖାଇ ଦୂର ଥାନାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବ। ଖବରଦାତା ନିଜେ ହାତରେ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପାଦକ ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଥରେ ଭାଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବ। କବିତାଟିଏ ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କହିବ, ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି। ଅମୁକ ଅମୁକ ସମ୍ପାଦକ କେମିତି ଜାଣିପାରି ଏକାବେଳେ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ତିଆର। ସଫା ସଫା ଶୁଣେଇଦେଲି, ନା ନା, ଆଗ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, ମୋ କାବ୍ୟଗୁରୁ, ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚିର ନମସ୍ୟ ସମ୍ପାଦକକୁ ଦେବି। ମୋତେ ଯଦି 2 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରି ପରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଲେଖିବି ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମାଫ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପାଠକ ମହଲରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖେଇ ହୋଇ କହିବ, ଓହୋ, ସମ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ା ବସେ ଉଠେଇ ଦେଲେନି। ରାସ୍ତା ଘାଟ ଘର ବାହାର ଯେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କବିତା ଦିଅ, କବିତା ଦିଅ, କବିତା ଦିଅ। ଶୁଣି ଶୁଣି କାନଟା ତାବ୍ଦା ହୋଇଗଲାଣି। ମନେ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ପଳାଳେ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ବଣରେ ଯାଇ ନୀଳରାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ। ଏହାକୁ 6 ମାସ ରଞ୍ଜଘୋଷ କର। 6 ମାସ ପରେ କେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲିଲେ। 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଭେଟ ହେଲା। ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠାଇ ଦନେଇ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଦୂର ଅର୍ବାଚୀନ ଭକ୍ତିଭରେ କହି, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଶିଷ୍ୟ, ଫଳାଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଗେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଦନେଇ ଦାସ କହିଲା, କହ୍ନେଇ ଭାଇ, ତୋ ପାଠ ମନ୍ଦ କାମ ଦେଇନି, ହେଲେ ପହିଲେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଠୋକର ଖାଇଗଲି। ଛେଁ କରି ବିରାଡ଼ିଟା ଛିଙ୍କିଦେଲା ଆଉ। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଦେଲା? କେଉଁଠି? ଆଗ ମୁଁ ଯାଇ ଆମୁଲ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ପାଖରେ ପୁଡ଼ିଆ ଜମେଇଲି। ତେଲ ପଚେଇ ଏକାବେଳେ ପାଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପଢ଼ି ମୋତେ ଶୁଣାଇଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ପଶି କାନରୁ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ପଢ଼ା ଶେଷରେ ମୋର କିଛି ମନେ ନଥିଲେ ବି ଏକାବେଳେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ପ୍ରଶଂସା କରି ଯେପରି ସମ୍ପାଦକୀୟ ସାରା ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଦିନ କାମରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲି। ଆମୁଲ ବାହାରିବାର 3-4 ଦିନ ପରେ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଖୁବ୍ ତାରିଫ। କୋଉ ସମ୍ପାଦକୀୟ?
ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମୋ ଆଗରେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ପଢୁଥିଲେ କଣ ହେଲା ହଇ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ସେ ସମ୍ପାଦକୀୟ କଣ ବାହାରିଲାଣି ସେଇଟା ପରେ ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି। ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବିରାଣୀ ପୁଣି ଏମିତି ଛିଙ୍କେ ଭଗବାନ। ଏବେ ବି ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ। ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଭଲ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଆରମ୍ଭ। ହାତ ଯୋଡ଼ ବସ୍। ହଉ ସାର୍। ଫେର କହିଲା ସାର୍। ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ। ହଁ ଏଥର ଶୁଣ। ଆଗକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ତମକୁ କେବଳ କେତେଜଣ ପତ୍ରିକା ପାଠକ ଜାଣିବେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ତେଣୁକେ ଦରକାର ଖବରକାଗଜ ଆଉ ତାହାର ସମ୍ପାଦକ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଚାଲିଚଳନ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ। ପୂର୍ବ ପରି ଖବରକାଗଜର କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖାକୁ ଖିଅ କରି ଭେଟିବାକୁ ହେବ। ମାଛୁଆ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଧରିବାଟା ଅତି ସହଜ। ହାଟରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ରୋହି ମାଛ କିଣି ନେଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଘରେ ପକେଇଦେବ, କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ମୁଖିଆ ଲୋକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେଣି। ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବୁ ଆଉ। ଆସ୍ଥାନ ଜମିଗଲା ପରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ କିଛି କଢ଼େଇ ନେବୁ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର ବିଭାଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଲେଖାର ତେଲିଆ ସମାଲୋଚନା କରିବୁ। ଏପରି ବେତାର ଶିଳ୍ପୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ତେଲ ଫିମ୍ପା ଇଡ଼ି ଲେଖାମାନ କଢ଼େଇବୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେବ, ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ସମୟରେ ତୋର ଅଳ୍ପ ଅତଲବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ସବୁ ଖବରକାଗଜ ବେତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ। କ୍ରମେ ବିଖ୍ୟାତି ଗାଳ୍ପିକ କବି ଦନେଇ ଦାସ ଅମୁକ ଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଉପାଦେୟ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ବୋଲି କଢ଼େଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କିଛି ମକାର ସାହାଯ୍ୟ ବଶ କରିନେବା ଦରକାର। ପିତୃମାତୃ ବିୟୋଗ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ଦେବୁ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଦନେଇ ଦାସଙ୍କ ପିତୃବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। 2-4 ଦିନ ପରେ କଢ଼େଇବୁ ମୋର ପରମାଧ୍ୟ ପିତୃଦେବଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବନ୍ଧୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଭାବି ଖବରକାଗଜରେ ଜଣାଉଛି। ଘରେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ଖବରକାଗଜରେ କଢ଼େଇବୁ ବିଖ୍ୟାତ ଗାଳ୍ପିକ ଓ କବି ଦନେଇ ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କାଗଜ ଜରିଆରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଭଲ କାମ ଦେଖାଇବ। କଢ଼େଇବୁ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଦନେଇ ଦାସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବିଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସିକ ପେଚାର ରୋମାନ୍ସର ପାଣ୍ଡୁଲିପି କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। କେହି ପାଇ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଦନେଇ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଦେଲେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ବାହାଘର, ପୁଅ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପଛେ ବାଦ୍ୟ ପରବାଏ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖିବ, କାହା ଆଗରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜା ତେଲ ଦେବ। ମନେ ରଖ, ଆଖି ବୁଜା ତେଲ ଦେବା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାର ଏକ ଚାବିକାଠି। 6-7 ମାସ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଠିକ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର। ଶିଷ୍ୟ ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ନଥିବାର କାରଣ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ। ମନ୍ଦ କାମ ଦେଲାନି। ସବୁ ଜିନିଷର ଘଣ୍ଟା ପରି କାମ ଦେଲା। ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟାଏ ଚାହା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଦଳେ କଲେଜ ଟୋକା ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସି କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ମୁହଁରୁ ବାଡ଼ବତା ଦେଇ କହିଲା ସେ ବେହିଆ କବି ଦନେଇ ଦାସ ମୁହଁରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଖବରକାଗଜରେ କେମିତି ଟିକିଏ ନାଁ ବାହାରିବ ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିପାରିବ। ବେହିଆଟା ସମ୍ପାଦିକମାନଙ୍କୁ କି ତେଲ ଦେଉଛି ଶୁଣିଲା ଲୋକ ଆଗ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଥୋବରାଟା ଭାବିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ବନିଯିବ। ଅଲାଜୁଗଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକଡ଼ ଝମିଛି। କେମିତି ସେଠୁ ଖସି ପଳେଇ ଆସିବି ମୋର ବାହାର ସହିଗଲା ନାହିଁ। ମନଟା ଏକାବେଳେ ଭାଗି ଚୂନୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ କହ୍ନେଇ କହିଲା ୟାକୁ କହନ୍ତି ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥାନରେ ଏମିତି କେତେଟା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସତରେ କବି ତିଆରି ଏମିତି ତ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି କବି। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।